वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वतरक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वतपिता शाश्वतमाता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी
ఓం జగత్పతే విశ్వపతే చిత్పతే చక్షుష్పతే వాచస్పతే వాక్పతే వ్రతపతి వసోష్పతే दीक्षापते तपस्पते आपते परापते शुभस्पते सर्वपति ओम ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु सत्य नित्य गुरु सर्व गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट ओम शाश्वत न्यायाधीशा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका सर्वशक्तिमन् ओम निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः भूरिति वै प्राण भुवरिति अपान स्वरिति व्यान भूर्भुव स्वः प्राणापान व्यान प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणप्रिया प्राणपति प्राणेश्वर जीवनपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनदाता जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशका सकल क्लेश नाशका संकट मोचका समस्त विद्या शांति भय निराशा निवारका ओम सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్ద శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా,
అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, వీర్యం, యోగ వీర్యం, యోగ బలం, యోగ వీర్యంతోనే, యోగ పరాక్రమంతోనే వృద్ధి అవుతుంది. యోగ విద్య అవసరం, యోగ బలం అవసరం. యోగ వీరులు కావాలి. యోగ వీరులు, యోగం ద్వారానే వీరులు ధీరులవుతారు. యోగ వీర్యంతో, యోగ బలంతో ఇంద్రియ వికారాలను కంపింపచేయాలి, భయపెట్టాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన కోరికలు భయపడి ఆగిపోవాలి. యోగ వీర్యంతో శమ దమాదులను ఆశ్రయించి శమనముతో, దమనముతో వీరులు, సువీరులు, యోగ వీరులు, యోగ విద్యను కోరేవారు శమదమాది గుణాలతో నిండి యోగ బలముతోనే వేద విద్య బలం ఉన్నతి అవుతుంది. వేదాధ్యయనం, ఏ విద్య అయినా యోగ బలం అవసరం. యోగం అంటేనే ఏకాగ్రత. ఏకాగ్రం చేయకుండా ఏ విద్య రాదు. ఏమి నేర్చుకోలేము, ఏది సాధించలేము. స్థూలమైన కార్యమైన, సూక్ష్మ కార్యమైన, మంచి పైన, చెడు పైన, ఏదైనా, ఏ కార్యమైనా, ఎవరైనా మనస్సును ఏకాగ్రం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. మనసు ఏకాగ్రం అయిన తర్వాత ఆ మనసును, ఆ చిత్తాన్ని వినియోగించుకోవడం. చిత్తం శమనం, చిత్త శమనం అవసరం. చిత్తాన్ని శమింపజేసుకోవాలి, స్థిరం చేసుకోవాలి, శాంతింపజేసుకొని. చిత్త శమనం, మనశ్శాంతి కావాలి. మనశ్శాంతి కావాలంటే యోగ బలం అవసరం, యోగ వీర్యం అవసరం. శుక్రపా, శుక్రాన్ని పాలించేవాడు శుక్రపా. యోగ వీర్యాన్ని రక్షించుకోవాడు. యోగ వీర్యమే యోగ బలం. యోగ బలం అవసరం. యోగ విద్య, యోగ విద్య, యోగ సాధన ఎలా ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎలా ఆచరించాలి, ఆ పరంపర ఏమిటి? ఉపయామ గృహీత, యోగం యొక్క అంగాలను, యమనియమాదులను గ్రహించాలి, అర్థం చేసుకొని ఆచరించాలి, అనుష్ఠానం చేయాలి. యమనియమాదుల అనుష్ఠానం, అనుసరించి స్థానం, అనుష్ఠానం. దేనిని ఎలా అనుసరించాలి, ఎలా ఆచరించాలి, దేని స్థానం ఎక్కడ, వేదం ద్వారా పరంపిత పరమాత్మ చెప్పిన విధానం ఆ క్రమంలో పాటించాలి. అనుసరించి ఆచరించడం, అనుష్ఠానం చేయడం. యమ నియమాదులను పాటించడం. ఉపయామ గృహీతులు కావాలి. ఉపయామ గృహీత శుక్రపా. షండ, షండులు కావాలి, శమాన్వితులు కావాలి. శమధమాలను పాటించాలి. శమధమాలను పాటించకుండా యోగి కాలేడు. షండుల కొరకే షండాయ, షండ షండాయ. యోగి షండు,
శమధమాదుల అర్థాన్ని, రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని దీనిని శమింపచేయాలి, దీన్ని శాంతింపచేయాలి, దీన్ని దమనం చేయాలి, దీన్ని అణిచిపెట్టి ఉంచాలి, అదిమి పెట్టి ఉంచాలి. అది తెలియాలి. మనసును మనసుతో వ్యవహారము, ఇంద్రియాలతో వ్యవహారము, శరీరంతో వ్యవహారము, బయట వ్యవహారము, లోపలి వ్యవహారము, ఇంట్లో వ్యవహారము, సమాజంలో వ్యవహారం. అది తెలిసిన వాడే షండు. ఎక్కడ తగ్గాలి, ఎక్కడ పెరగాలి, ఎక్కడ దీన్ని అదుపులో ఉంచాలి, దీన్ని ఎలా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి, ఇదంతా చేయాలంటే అవిద్య పోవాలి. అవిద్యాది దోషాలకు దూరంగా ఉండేవాడే అప్రమిష్ట, అపమృష్ట. అవిద్యాదులు అంటుకోకుండా ఉండాలి, దూరం చేయాలి. అవిద్యాది దోషాలను దూరం చేసేవాడు, దూరంగా ఉండేవాడు షండు. శమాది గుణయుక్తుడు. ఎలా నేర్చుకోవాలి? పూర్వ ఋషులు, పూర్వయోగులు, పూర్వథ, విశ్వథ, ధీమథ. పూర్వ ఋషులు ఎలా చేసినారు? ప్రత్నథ, ముందున్నటువంటి ప్రత్నథ, పూర్వథ, విశ్వథ, ఈమథ. పూర్వ ఋషులు, పూర్వయోగులు ఎలా ఆచరించినారో అలా. ఇప్పుడున్న నూతన యోగులకు సత్కారం, ఆదరణ ఎలా లభిస్తుందో అదేవిధంగా ఒకప్పుడు ప్రాచీన యోగులకు, ఋషులకు, మహర్షులకు అటువంటి ఆదరణ, గౌరవం అప్పుడు కూడా అలాగే లభించింది. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా మంచి వారికి ఆదరణ ఉంటుంది. సత్యవాదులకు సత్యాచరణ చేసేవారికి, ధార్మికులకు ధర్మాచరణ చేసేవారికి. ఒకప్పుడు కూడా అంతే. పూర్వేషాం యోగినమివ, యోగినామివ. పూర్వ ఋషులలాగా, పూర్వ యోగులలాగా. విశ్వథ ఇమథ. ఇప్పుడున్నటువంటి ఇదానీంతన ఇప్పుడున్నటువంటి యోగులు, సజ్జనులు, ధార్మికులు. విశ్వత సర్వేషాం, అందరిలాగే. మంచివారికి, ధార్మికులకు, యోగులకు ఎప్పుడైనా విలువ ఉంటుంది, ఆదరణ ఉంటుంది. అందరూ గుర్తించకపోవచ్చు, కొందరైనా గుర్తిస్తారు. అది ఎప్పుడు? శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, ఉపయామ గృహీత అయినప్పుడు. యోగి ఉపయామ గృహీత, ఉపయామ శౌచాదయో నియమ గృహీత ఏన స. యమ నియమాలు ఎవరు గ్రహించినారో అటువంటి వారు. యమ నియమాలను పాటిస్తే వ్యవహారం మారిపోతుంది. యమములు సామాజిక నియమాలు, ఇతరుల పట్ల మన వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో చెప్పేవి యమములు. అస్తేయం, సత్యము, అహింస, ఇవన్నీ కూడా. అహింస, సత్యస్తే, బ్రహ్మచర్యం, శౌచ సంతోష తపస్వాధీశ్వర ప్రణిధానం. అపరిగ్రహం సామాజిక నియమమే, యమములు, నియమాలు. ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, ఇదే జీవనం. ఈ జీవనం యోగ సాధన కొరకే. ప్రత్నథ, పూర్వథ, విశ్వథ, ఇమథ. జ్యేష్ఠతాతిం బహిష్యతం. మన హృదయాకాశంలో స్వర్విధం సుఖాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. సుఖం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రశస్తమైనటువంటి, గొప్పనటువంటి బరిషి అంతరిక్షం, అంతరిక్షంలో, హృదయాకాశంలో నింపుకోవాలి, సుఖాన్ని నింపుకోవాలి. సర్విధం స్వహ సుఖం వేదయతి. సుఖాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతీచీనం అవిద్యాది దోషాల నుండి దూరంగా ఉండేవాడు, ప్రతికూలంగా ఉండేవాడు. అవిద్య దోషాలకు ప్రతికూలం అంటే అవిద్యాది దోషాలను దూరం చేసుకునేవాడు. వృజనం యోగబలం, యోగబలాన్ని నింపుకోవాలి, పరిపూర్ణం చేసుకోవాలి. వృజనం దోహసే, యోగబలాన్ని ప్రపిపర్షి, పరిపూర్ణం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. నిండా యోగబలం నిండాలి. ప్రతి శ్వాసలో యోగబలం, యోగ వీర్యం. యోగి షండు కావాలి. ఆ షండును కొరకే అన్ని. సుఖమే సుఖము.
యోగ వీరునికి సుఖమే సుఖం లభిస్తుంది. వీరతాం వీరతాం పాహి, ఆ వీరత్వాన్ని రక్షించండి. వీరతాం పాహి, యోగ వీర్యాన్ని, యోగ వీరత్వాన్ని నింపుకోవాలి. యోగ వీరులు కావాలి. ఆ వీరులకి పరంపిత పరమాత్మ, యోగ వీరులకి పరమాత్మ సుఖాన్ని ఇస్తాడు. యోగ విద్యను కోరేవారు శమదమాది గుణాలు నింపుకోవాలి. యోగ బలముతోనే విద్యాబలం ఉన్నతి అవుతుంది. ఆ అవిద్యారూపి అంధకారాన్ని విధ్వంసం చేసే యోగ విద్య సజ్జనులను కాపాడుతుంది, సుఖాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇంద్రియాలతో వ్యవహారం, మనసుతో వ్యవహారం అంతా ఎప్పుడు యోగ సాధనలోనే సాధ్యం. యోగ సాధన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే పూర్వ ఋషులు, మహర్షులు, పూర్వ యోగులు, ఇప్పుడున్న యోగులు, మధ్యలో ఉన్న యోగులు అందరూ కూడా ఇదే విధానం పాటిస్తున్నారు, పాటించినారు. మనం కూడా అదే పాటించాలి. ప్రత్నథ పూర్వథ విశ్వథ యమథ జ్యేష్ఠతాతిం బరిషదం స్వర్విదం ప్రతీచీనం వృజనం దోహసే ధునిం ఆశుం జయంతం అనుయాసు వర్ధసే ఉపయామ గృహీత అసి షండాయత్వ ఏషా తే యోని సుఖయోని, సుఖగృహం, సుఖసదనం అవుతుంది. యోని వీరతాపాహి అపమృష్ట షండో దేవ త్వా దేవాः త్వా శుక్రపాः ప్రణయంతు అనాదృష్టాసి. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 12వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే సప్తమోధ్యాయే తత్ర ద్వాదశ మంత్ర. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి తం ప్రత్నథ ఇత్యస్య వత్సారః కాశ్యప ఋషి. దేవత విశ్వే దేవాః, దేవత ఛందస్సు నిశ్చిత్, అంటే మొదటి 2 పంక్తులకు ఛందస్సు నిశ్చిత్ ఆర్షి జగతి ఛందః నిషాదః స్వర. తర్వాత ఉపయామ గృహీతోసి చండాయి అక్కడి నుంచి ఇత్యస్య ఉపయామ గృహీత ఇత్యస్య పంక్తిశ్చందః స్వరం పంచమః స్వర. ఈ మంత్రములో ఉపదేశం పునః యోగి గుణః ఉపదిశ్యంతే. యోగి యొక్క గుణాలు, ఏ గుణాలు? అహింసాది గుణాలతో మధురవాణి. అహింసాది గుణాలు పాటించినప్పుడు తప్పకుండా మధురవాణి అవుతుంది, మాట మారుతుంది. ఆ మధురవాణితోనే అన్ని రకాల సిద్ధులు పొందగలుగుతాడు, ఇష్టసిద్ధి అవుతుంది. కోరిన కోరికలు నెరవేర్చుకుంటాడు మధురవాణి ద్వారా. ఎప్పుడు అహింస పాటించినప్పుడు, అహింసాది గుణాలను నింపుకున్నప్పుడు, అహింసాది గుణాలతో అవి సిద్ధించినప్పుడు ఆ మధుర వచనాల మహత్వం సుఖాన్ని ఇస్తుంది, కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. అందుకే మధురమైన వాణి ఎప్పుడు యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే అహింసాదులను పాటిస్తారు కాబట్టి, యమ నియమాదులను పాటిస్తారు కాబట్టి. ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు, అంటే యోగి యొక్క గుణాలు ఎలా ఉండాలో ఉపదేశించడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో యోగి యొక్క గుణాలు ఉన్నట్టు ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం గురించి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి చేసినటువంటి పదపాఠం, పదచ్ఛేదం. ఆ పదాలు తం ప్రత్నథ ఇది ప్రత్నథ, పూర్వథేతి పూర్వథ, విశ్వథేతి విశ్వథ, ఇమథేతి ఇమథ, జ్యేష్ఠతాతిం ఇది జ్యేష్ఠతాతిం, బర్హిషదం బర్హిసదం ఇది బర్హిసదం,
స్వర్విదం ఇది స్వహ విదం. ప్రతీ దోహసే ధునిం ఆశుం జయంతం అను యాసు వర్ధసే. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీతః అసి షండాయ త్వా ఏషః తే యోనిః వీరతాం పాహి. అపమృష్ట ఇత్యపమృష్టః షండః దేవాః త్వా శుక్రపా ఇది శుక్రపాః ప్రణయంతు అనాధృష్టా అసి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. నమస్తే మా చెప్పండి. ఓం తం ప్రత్నథా పూర్వథా విశ్వధేమథా జ్యేష్ఠతాతిం బర్హిషథం స్వర్విదం ప్రతీచేనం వృజనందోహసేధునిమాశం జయంతమను యాసు వర్ధసే. ఉపయామగృహీతోऽसि షండాయ త్వైష ते योनिर्वीरताम् पाह्यपमृष्टः షండో देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वना धृष्टासि. ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రణయంతు అనాధృష్టాసి. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు పదాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం మహర్షి చెప్పిన అర్థం ప్రమాణపూర్వకంగా పదార్థం పేరుతో ప్రతి శబ్దానికి అర్థం. తం యోగం, ఆ యోగము, ప్రత్నథ ప్రాక్తనానాం యోగినాం ఇవ. ప్రాక్తనానం అంటే ప్రాచీన పూర్వ యోగులలాగా. ప్రాక్తనానాం యోగినాం ఇవ. పూర్వథ పూర్వేషాం యోగినాం ఇవ. విశ్వత సర్వేషాం ఇవ. ఇమథ ఇదానీంతనానాం ఇవ. అంటే ప్రత్నథ పూర్వత ముందున్నటువంటి యోగుల్లాగా. పూర్వేషాం యోగినాం ఇవ. అలాగే విశ్వత అందరి యోగుల్లాగా. ఇమథ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇదానీంతనానాం ఇప్పుడున్నటువంటి యోగుల్లాగా. అంటే ఈ ఒకప్పుడు యోగులకు ఎటువంటి ఆదరణ, ఎటువంటి బలం, ఎటువంటి జీవనం ఉండేదో ఇప్పుడున్న వారికి సర్వేషం అందరు కూడా అలాగే ఉంటుందని చెప్పడానికి. జ్యేష్ఠతాతిం ప్రశస్తం జ్యేష్టం. ప్రశస్తం అంటే గొప్పనటువంటి. బహిష్ఠం అంటే ఆకాశం, అంతరిక్షాన్ని బహిష్ఠం అంటారు. అది హృదయాకాశం. మన హృదయాకాశంలో గొప్పగా నింపుకోవాలి అనే అర్థంతో. యో బహిష్య అంతరిక్షే సీదతి తం. బహిష్యదం, బరి అంటే అంతరిక్షం, సీద్ అంటే ఉండడం. బరిష మనం విడేస్తే బరి సదా సదనం. ఆకాశంలాగా మన హృదయాకాశం అలాగే విశాలంగా ఉండాలనే అర్థంతో. అంతరిక్షే సీదతి తం. అటువంటి బరిషదం అంటే మన హృదయాకాశం. సర్విదం స్వహ సుఖం వేదయతి తం. అయితే సుఖాన్ని ఇస్తుందో, తెలియజేస్తుందో అటువంటి దాన్ని. ప్రతీచీనం, ప్రతీచి అంటే దానికి పడమర, ప్రాచి తూర్పు, ప్రతీచి పడమర. ఇక్కడ ప్రతీచి అంటే అవిద్యాది దోషేభ్య ప్రతికూలం. ప్రతీచి అవిద్య దోషాలకు విరోధం, ప్రతికూలంగా ఉండడం. అంటే విద్యాది దోషాలు విద్యాది సుఖాలు కావాలని. విద్యాది గుణాలు, అవిద్యాది దోషాలు. అవిద్యాది దోషేభ్య ప్రతికూలం, అవిద్యాది దోషాలకు ప్రతికూలం అంటే వ్యతిరేకంగా. దాని అర్థం విద్యాది గుణాలకు అనుకూలం అన్నమాట. దాన్ని ప్రతీచి అంటారు. ప్రతీచీనం. వ్రిజనం, వ్రిజనం అంటే యోగ బలం. వ్రిజనం యోగ బలం. బలనామ నిఘంటులో బలనామ సుపఠితం. బలానికి పర్యాపదం వ్రిజనం. దోహసే పిపర్షి అంటే
పరిపూర్ణం చేసుకోవడం, నింపడం, దోహనం. మనం పాలు పితకడాన్ని దోహనం అంటాం. పితికి పాత్రలో నింపుకుంటాం. ఆ విధంగా నింపుకోవాలి. యోగ బలాన్ని నింపుకోవాలి. వృజనం దోహసే పిపర్షి. ప్రకృష్టంగా పిపర్షి అంటే పరిపూర్ణం చేసుకోవడం, నింపుకోవడం. ధునిం. ధుని అంటే నిజానికి ధూయి కంపని. ధూయి కంపని కంపింపజేయాలి. ధ్వని శబ్దం. ధ్వని ఊరికే రాదు. కంపనం జరిగితేనే ధ్వని వస్తుంది. అది విజ్ఞానం. కంపనం లేకుండా ధ్వని జరగదు. మన ఘంటానాదమైనా, ఏ నాదమైనా, ఏ శబ్దమైనా కంపించాలి. మన కంఠం కంపిస్తే, నోట్లో నా అంగారు కంపిస్తేనే, నాలుక కంపిస్తేనే, నోట్లో ఉన్నటువంటి గాలి, ఊపిరితిత్తుల నుంచి వచ్చే గాలి కంపిస్తేనే మనకు శబ్దాలు వస్తాయి, మాటలు వస్తాయి. ధునిం ఇంద్రియ కంపకం. ఇంద్రియాలను కంపింపచేయాలి మన యోగ బలం. ఆశుం శీఘ్రం. ఆశు అంటే ఆశు కవిత్వం అంటాం. ఆశు బుద్ధి అంటే శీఘ్రం, వెంటనే, సత్వరం అని అర్థం. ఆశుం శీఘ్రం సిద్ధిప్రదం. తొందరగా సిద్ధించాలి. ఇలా ఇంద్రియాలను జయించినప్పుడు సిద్ధిస్తుంది. ఇంద్రియ కంపకమైనప్పుడు మన యోగ బలం పరిపూర్ణమై ఇంద్రియాలను కంపింపజేస్తే, అంటే ఇంద్రియాలను స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు ఆశుం శీఘ్రం. శీఘ్రం సిద్ధిప్రదం. శీఘ్రంగా, త్వరగా సిద్ధిప్రదం, సిద్ధినిస్తుంది ఆ యోగ బలం. జయంతం ఉత్కర్ష ప్రాపకం. ఉత్కర్షను ప్రాప్తింపచేస్తుంది. జయంతం అంటే జయాన్ని ఇవ్వాలి. అను క్రియాయోగి అంటే అనుసరించి. అనుజయంతి అనుసరించి, ఉత్కర్ష ఉన్నతినివ్వాలి. ఉన్నతికి అది కారణమవుతుంది యోగ బలం. యాసు కుశలాసు వర్ధసే సమాధిషు స్వాత్మానం ఉన్నయసి. కుశలసు కుశములలో వృద్ధి అవుతుంది. ఎలా? శమదమాదిషు శమదమాలలో. శమాది అంటే ఇక్కడ శమ దమ అన్నీ వస్తాయి. స్వాత్మానం తన ఆత్మని ఉన్నతి చేస్తుంది. ఉన్నయసి. ఉపయామ గృహీత. ఎప్పుడు ఉపయామ అంటే శౌచాదయో నియమా గృహీత ఏన స. ఇక్కడ నియమం అంటే యమములు కూడా తీసుకోవాలి. ఇంతకుముందు మంత్రంలో ఉపయామ గృహీత అంటే యమములు కూడా తీసుకున్నారు. నియమాలు ముఖ్యంగా ఇక్కడ శౌచాదయ, శౌచము, సంతోషం, తపస్వాధ్యాయ, ఈశ్వర ప్రణిధానం, మిగతావన్నీ కూడా వస్తాయి. ఆ నియమాలు గృహీత ఎవరి ద్వారా గ్రహింపబడినాయో, గ్రహించి ఆచరింపబడినాయో అటువంటి వాడు, అటువంటి యోగి. ఆ యోగి పేరు ఉపయామ గృహీత. అసి నీవు ఉన్నావు, వర్తసే అటువంటి యోగివి నీవు. వెరీ షండయ అటువంటి నీ కొరకు. షండు అంటే ఈ యోగ బలంతో, ఈ శమధమాది గుణాలతో ఉన్నటువంటి నీ కొరకు అని అర్థం. అటువంటి గుణాలటువంటి యోగి కొరకు. షండాయ షండుని కొరకు. షండు యోగి. షండాయ త్వా ఈ స్వభావం, యోగంతో కూడిన స్వభావం. ఏష తే యోగ విద్య అధ్యాపకస్య తవ. తే అంటే నీ యొక్క. ఎవరివి నీవు అంటే యోగ విద్య అధ్యాపకుడైనటువంటి నీ యొక్క. తవ నీ యొక్క. యోని నీ యొక్క యోని అంటే సుఖహేతు. అంటే నీ వ్యవహారం కానీ, నీ హృదయం కానీ, నీ యొక్క ఆచరణ కానీ అంతా కూడా అది యోని, సుఖయోని అవుతుంది. సుఖానికి కారణం అవుతుంది. సుఖహేతు. యోని శబ్దానికి అర్థం సుఖహేతు. సుఖానికి అది హేతు అవుతుంది, ఆధారం అవుతుంది, కారణం అవుతుంది. ఇప్పుడు అది యోగ విద్య ఉన్నప్పుడు. వీరతాం వీరస్య భావం. వీరత అంటే వీరత్వం అంటాం మనం. వీరుని యొక్క భావమే వీరత. వీరతం అటువంటి భావం. దాన్ని అలాంటి వీరత్వాన్ని, వీరతను, వీరుని యొక్క భావాన్ని పాహి రక్షించాలి. యోగ వీరత్వాన్ని రక్షించుకోవాలి. యోగ వీరుణ్ణి రక్షించుకోవాలని అర్థం. అపమృష్ట
అపమృజ్యతే దూరీక్రియతే అవిద్యాది క్లేశై యః. అపమృజ్య అంటే దూరం చేయడం, మార్జనం అంటే శుద్ధి చేయడం. అంటే ఈ అవిద్యాది ఏదైతే అశుద్ధి ఉందో, క్లేశాలు ఉన్నాయో, అవిద్యాది క్లేశాలు ఏమిటి? అవిద్య, అస్మిత, రాగద్వేష, అభినివేశ పంచక్లేశాలు యోగ దర్శనంలో ఈ అవిద్యాది వీటిని అంటే అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషం, అభినివేశం వీటిని పంచక్లేశాలు అన్నారు. వీటిని దూరం చేయడం, ఊడ్చివేయడం అనమాట. శుద్ధి చేయడం, దూరం చేసుకోవడం. అపమృష్ట అంటే అపమృష్ట ఎవరు? యోగియే. ఈ షండ యోగి, అపమృష్ట యోగి, ఉపయామగ్రహీత యోగియే. అపమృజ్యతే దూరీక్రియతే అవిద్యాది క్లేశై, అవిద్యాది క్లేశం దూరం చేసుకునేవాడు అతడు. సహ శుద్ధ, అతడు శుద్ధుడు. శుద్ధుడు ఎటువంటి వాడు? షండ శమాన్వితుడు, శమధమాదులతో కూడుకున్నవాడు, శమధమాదులను వాడుకున్నవాడు, శమధమాదుల ద్వారా చిత్తాన్ని, మనస్సును, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నవాడు. మనోనిగ్రహం, ఇంద్రియాజయం పొందినవాడు అని అర్థం. షండ. దేవా దేదీప్యమానా యోగిన, దేదీప్యమానమైనటువంటి యోగులు. త్వా నిన్ను, నీకు అయినటువంటి నీకు, శుక్రప శుక్రం యోగవీర్యం యోగబలం వా పాంతి తే. శుక్రము అంటే యోగవీర్యాన్ని, యోగబలాన్ని పాటించేవాడు లేదా పొందినవాడు, రక్షించేవాడు. శుక్రపా. శుక్రం యోగవీర్యం అంటే యోగబలం. వా యోగవీర్యం లేదా యోగబలం అన్నారు. వా అంటే లేదా, శుక్రం అంటే యోగవీర్యం లేదా యోగబలం. పాంతి రక్షించేవారు, ఇది బహువచనం. శుక్రపాహ ఎవరైతే రక్షిస్తారో, యోగబలాన్ని, యోగవీర్యాన్ని రక్షించుకుంటారో వారు అని అర్థం. శుక్రపాహ. ప్రకృష్టంగా నయంతు, అనాదృష్ట తీసుకెళ్ళాలి, పొందాలి. అనాదృష్ట అంటే సమంతాద్ హర్షితం అనర్హ. ఇక్కడ అనాదృష్ట అంటే దృఢమైనటువంటి వీరత అని అర్థం వస్తుంది. దృఢమైనటువంటి వీరత్వం. సమంత దృఢమైనటువంటి వీరత్వం. దృష్టము కానిది అంటే దుష్టము కానిది, సరి అయిందని అర్థం. అసి అస్తు అవుగాక. ఇక్కడ అసి అంటే అస్తు అవుగాక, అలా ఉండుగాక అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి అర్థం వచ్చే విధంగా పదాలు కూర్చి అటు ఇటు పేర్చి చెప్పడం జరిగింది. అన్వయం అంటేనే అర్థం వచ్చే విధంగా మంత్రం ఉన్న శబ్దాలు కాకుండా దానికి అనుకూలమైనటువంటి శబ్దాలతో కూడా కలపడం జరుగుతుంది. అన్వయం. హే యోగిన్ తం ఉపయామ గృహీతోసి. హే యోగులారా, మీరు ఉపయామ గృహీతలు అంటే యమ నియమాలు పాటించేవారు, గ్రహించిన వారని అర్థం. తే తవ ఏషా యోగ స్వభావో యోని. మీ యొక్క స్వభావం యోగ స్వభావమే. అటువంటి యోని సుఖాన్నిచ్చే సర్విద అన్నారు అక్కడ. యోని సుఖహేతురస్తి. మీ యొక్క యోని, మీ గృహం, మీ వ్యవహారం, మీ హృదయం అంతా కూడా అది సుఖహేతువు. ఏనా యోగేన, ఏ యోగం ద్వారా, తం అపమృష్ట మీరు ఈ ఇంద్రియ దోషాలను దూరం చేసుకున్నారో అటువంటి వారు మీరు షండోషి, మీరు షండులు అంటే శమధమాదులు పాటించేవారు, శమాన్వితులు మీరు. షండోసి యాసు యోగ క్రియాసు, ఏ యోగ క్రియల ద్వారా అయితే త్వం మీరు, నీ ఇక్కడ ఏకవచనం, నీవు వర్ధసే వృద్ధి చెందినావు. విశ్వతా ప్రత్నథా పూర్వథా ఇమథా జ్యేష్ఠతాతిం బహిషదం స్వర్విదం ప్రతీచీనాం ఆశుం జయంతం ధునిం వృజనం దోహసే చ. అటువంటి మీరు ఇవన్నీ అంటే పూర్వ యోగులు ఎలా ఉన్నారో ఆ విధంగా వ్యవహారం చేస్తారు. ఇప్పుడున్న యోగులు, మధ్యకాలంలో యోగులు ప్రతీచీనాం ఆశుం అంటే అవిద్యాది దోషాలను దూరం ఉంచుకున్నటువంటి మీరు యోగులు అలా అవిద్యాది దోషాలు లేకుండా చేసుకుంటారు. జయంతం ధునిం వృజనం దోహసే. మీరు జయంతం, జయాన్ని ఇచ్చేటువంటి, ఇంద్రియాలను కంపింపచేసే
అదుపులో ఉంచుకునే వృజన బలాన్ని, యోగ బలాన్ని దోహస్తే పరిపూర్ణం చేసుకోండి. తం యోగ బలం శుక్రప. ఆ యోగ బలము మీరు శుక్రప. దేవ మీరు దేదీప్యమానటువంటి అవిద్య ఉన్నవారు మీరు. దేవాహ త్వా దేవాస్త్వా త్వాం ప్రణయంతు మీకు లభించుగాక. తస్మై షండాయ అటువంటి షండు కొరకంటే యోగి కొరకు తుభ్యం మీ కొరకు అటువంటి యోగి అయినటువంటి షండ అయినటువంటి మీరు మీ కొరకు షండాయ తుభ్యం మీ కొరకు అస్య యోగస్య అనాదృష్ట వీరతాస్తు. ఈ యోగం యొక్క దృఢమైనటువంటి వీరత, అనాదృష్ట వీరత అంటే దృఢమైనటువంటి బలమైనటువంటి వీరత్వం ఉండుగాక. తం ఇమాం వీరతాం పాహి. తం నీవు ఇమాం వీరతం ఈ వీరత్వాన్ని, ఈ యోగ వీరత్వాన్ని, యోగ బలాన్ని, యోగశక్తిని పాహి రక్షించండి. తదను త్వాం ఇయం వీరతా పాతు. దాన్ని అనుసరించి మీరు కూడా వీరత్వాన్ని పొందండి. యోగి వీరత్వాన్ని పొందాలి. యోగ వీరులు కావాలి. శుక్రప కావాలి. షండ కావాలి. ఉపయామ గృహీత కావాలి. ప్రాచీన యోగుల్లాగా, ఋషుల మహర్షుల్లాగా. అన్వయంలో ఈ అర్థం వస్తుంది. ఈ మంత్రానికి భావార్థం రాస్తాం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. భావార్థం: హే యోగ విద్యా జిజ్ఞాసో, ఓ యోగ విద్య జిజ్ఞాసులారా, యోగ విద్యను తెలుసుకోవాలని కోరిక గలవారు, యోగ జిజ్ఞాసు, యోగ విద్యా జిజ్ఞాసు. యథా శమాది గుణ ప్రసక్త పురుషో యోగ బలేన విద్యా బలం ఉన్నతం యోగ విద్యా బలం ఉన్నతం శక్నోతి. సా చ అవిద్యా ధ్వాంత ఔఘ విధ్వంసిని యోగ విద్య. అవిద్యా ధ్వాంత ఔఘ. అవిద్య అనే ధ్వాంతం. అవిద్య అనే ధ్వాంతం అంటే చీకటి, అంధకారం. ఔఘం అంటే సముద్రం, అంటే చీకటి సముద్రం. ఏ చీకటి సముద్రం? అవిద్య అనే ధ్వాంత ఔఘం. అవిద్య అనే చీకటి సముద్రం, సాగరం. దాన్ని విధ్వంసిని అటువంటి అవిద్యారూప చీకటి, అంధకారం యొక్క సాగరం, అంధకార సాగరాన్ని విధ్వంసం చేసి యోగ విద్య. అవిద్య ధ్వాంత ఔఘ విధ్వంసిని యోగ విద్య పురుషానేభ్య ఏత్య యథార్థం సుఖయతి. పురుషును పొంది, అంటే యోగ విద్య బలంతో యోగ విద్యను పొంది అవిద్యారూప అంధకారమును విధ్వంసం చేసే యోగ విద్య ఇక్కడ ఎవరిని సుఖపెడుతుంది? యోగ విద్య సజ్జనులు. యోగ విద్య అంటే యోగులను సుఖపెడుతుంది అని అర్థం. తథా త్వామపి సుఖయతు. అలాగే నీకు కూడా సుఖనిచ్చుగాక. త్వామపి నీకు కూడా సుఖయతు. ఆ యోగ బలం, యోగ విద్య నీకు కూడా సుఖనిచ్చుగాక, నిన్ను కూడా సుఖపెట్టుగాక. ఇది భావార్థం. యోగ విద్య, యోగ బలం సుఖాన్నిస్తుంది, రక్షిస్తుంది. కాబట్టి అవిద్య కూడా పోతుంది. యోగ బలంతో అవిద్య పోతుంది. ఎందుకంటే మనసు స్థిరమవుతుంది, శాంతిస్తుంది, ఏకాగ్రమవుతుంది. కాబట్టి ఏకాగ్రే చేతసి సద్భూతమర్థం ప్రద్యోతయతి క్షిణోతి చ క్లేశాన్ కర్మ బంధనాన్ని శ్లతయతి స సంప్రజ్యోత అయితే ఆఖ్యాయత అని చెప్పేసి యోగ దర్శనంలో మొదటి సూత్రానికి వ్యాస మహర్షి భాష్యంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనసు ఏకాగ్రమవుతుందో, ఏకాగ్రే చేతసి, ఆ స్థితిలో, ఏకాగ్రమైన స్థితిలో, మనసు ఏకాగ్రమైన స్థితిలో, చిత్తానికి 5 అవస్థలు ఉంటాయి. క్షిప్తం, మూఢం, విక్షిప్తం, ఏకాగ్రం, నిరుద్ధం ఇది పంచభూమయ. పంచభూములు, 5 అవస్థలు ఉంటాయి. అందులో ఏకాగ్ర స్థితి, అది సంప్రజ్ఞాత యోగానికి ఆధారం అవుతుంది. మనస్సు, చిత్తం ఏకాగ్రమైనప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రద్యోతతి క్షిణోతి చక్లేశాన్ని సద్భూతమర్థం ప్రద్యోతతి. అంటే భూతాలు, వస్తువుల యొక్క యథార్థ స్థితి, దాని యొక్క అసలు విషయం తెలుస్తుంది మనసుని, చిత్తాన్ని ఏకాగ్రం చేసుకున్నప్పుడు. వైజ్ఞానికులు, శాస్త్రవేత్తలు చేసే పని అది. చిత్తాన్ని ఏకాగ్రం చేసుకొని ఆ వస్తువు ఏమిటి, ఆ విషయం ఏమిటో లోతుగా వెళుతారు, దాని రహస్యం తెలుసుకుంటారు.
మనం కూడా చిత్తాన్ని, మన మనసును ఏకాగ్రం చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఏకాగ్రం అవుతుంది? మనసు శాంతించినప్పుడు. ఎలా శాంతిస్తుంది? అందుకే శమనం చేయాలి. శమనం చేసుకున్నప్పుడు ఎవరైతే శమనం చేస్తారో అటువంటి వారిని షండ అంటారు. యోగి పేరు షండ. అప్పుడు అన్నీ లభిస్తాయి. ఇక అవిద్య పోతుంది. పదార్థముల యొక్క యథార్థ స్థితి, తత్వజ్ఞానం కలుగుతుంది. తత్వజ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఏది జడము, ఏది చేతనము, ఏది శాశ్వతము, ఏది కాదు, ఇటువంటి విషయాలు అర్థమవుతాయి. దాని అర్థం తత్వజ్ఞానం కలుగుతుంది, వివేక జ్ఞానం కలుగుతుంది, విచక్షణ. వివేక జ్ఞానం కలిగినప్పుడు నిష్కామకర్మ చేసినప్పుడు మోక్షం లభిస్తుంది. బంధన దూరం అయిపోతాయి. కష్టాలు, సమస్యలు, దుఃఖాలు, విషాదాలు దూరం అయిపోతాయి. అందుకే యోగి కావాల్సిందే. యోగి భవ, యోగి అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు యోగ వీరులు కావాలి. శుక్రప, యోగ వీర్యాన్ని పెంచుకోవాలి. శమాన్వితులు కావాలి. షండ కావాలి. షం, షండలో షం అనే శబ్దం ఉంది. షం చాలా స్పష్టంగా షం. కాబట్టి షండులు కావాలి. ఆ షండుని కొరకే, యోగి కొరకే ఇవన్నీ కూడా సుఖాలన్నీ లభిస్తాయి. జయం లభిస్తుంది. జయంతం ఉత్కర్ష ప్రాపకం అవుతుంది. ఉత్కర్షం లాభమవుతుంది. అన్నీ లభిస్తాయి. కాబట్టి యోగి అవ్వాల్సిందే. శమధమాదులతో ఉన్నటువంటి యోగికి యోగ బలం ద్వారా, విద్యా బలం ద్వారా, అంటే యోగ విద్యా బలంతో మనకు వేద విద్య కూడా లభిస్తుంది. అన్ని విషయాలు అర్థమైపోతాయి. యోగ విద్యలో ఆ బలం ఉంది. యోగ బలం, యోగ వీర్యం ఉన్నతి కావడానికి, అవిద్య పోవడానికి, అంధకారం దూరం చేసుకోవడానికి. అవిద్యారూప అంధకార విధ్వంసిని మహర్షి చాలా మంచి శబ్దం చెప్పినారు. అవిద్య ధ్వాంత ఔఘ విధ్వంసిని యోగ విద్య. అవిద్యారూప ధ్వాంత, అంధకారం అనే ఔఘం, సాగరం, దాన్ని విధ్వంసం చేసే యోగ విద్య. పురుషుని పొంది, అటు యోగులను పొంది యథార్థం సుఖైతే, యథార్థమైనటువంటి సుఖాన్ని ఇస్తుంది. నిజమైన సుఖాన్ని ఇస్తుంది యోగ విద్య, యోగ బలం, యోగ వీర్యం. ఇది ఈ మంత్రం అటువంటి విషయం ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం తం ప్రత్నథా పూర్వథా విశ్వథే మథా జ్యేష్ఠతాతిం బర్హిషదం స్వర్విదం ప్రతీచీనం వృజనం దోహసే ధునిం ఆశుం జయంతం అను యాసు వర్ధసే ఉపయామ గృహీత అసి షండాయ త్వ ఏష తే యోనిర్ వీరత పాహి అపమృష్ట షండ దేవాః త్వా శుక్రపాః ప్రణయంతు అనాధృష్ట అసి. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీరేం గ్రహించినారో, ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. పూర్వథ అంటే పూర్వయోగుల్లాగా అని, ప్రత్నథ అంటే ప్రత్నత అంటే ముందున్నటువంటి, దాని అర్థం ప్రత్నత పూర్వత రెండు కలుపుకోవాలమ్మా. పూర్వత అనేది ప్రత్నత, అది విశేషణం, కలుపుకోవాలి రెండు. పూర్వం ఉన్నటువంటి వారు, రెండు రెండు అర్థం ఒకటి వస్తుంది. పూర్వకాలములో అని అర్థం వస్తుంది. పూర్వకాలం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాచీన మహర్షులని. ఇక్కడ ప్రత్నత అంటే ప్రాచీన మహర్షులు పూర్వకాలం ఉన్నారు. పూర్వత అంటే పూర్వకాలం ఉన్నటువంటి ప్రాచీన ఋషులు, మహర్షులు, యోగులు అని అర్థం. ప్రత్నత పూర్వత రెండు పక్క పక్కన కలుపుకోవాలి. అంటే ప్రాచీన ఋషుల, మహర్షులు వారు పూర్వకాలం ఉన్నవారే అర్థం. ప్రత్నత పూర్వత, ప్రాచీన ఋషులు, ఈ పూర్వత ముందున్నటువంటి ఈ యోగులు అందరూ అనమాట. అంటే వారే. అంటే మనం ప్రాచీన ఋషులు, మహర్షులు అంటాం, కానీ ఒక్కోసారి మనం ప్రాచీన ఋషులు కూడా అంటాం కదా. ఋషులు, మహర్షులు, ప్రాచీన ఋషులు, మహర్షులు కూడా అంటాం. ప్రాచీన ఋషులు వారే ఈ పూర్వకాలం ఉన్నటువంటి యోగులు. ఈ మత ఇప్పుడున్నటువంటి వారు, ఇప్పుడున్నటువంటి యోగులు. ఇవ అంటే సమానంగా మాదిరి. ఇంకా జ్యేష్ఠతాతిం
అంటే గురుజీ అత్యంత ప్రశంసన అంటే జ్యేష్ఠ గొప్పగా ప్రశంస పొందినవారు, ప్రశంసనీయులు అంటే తీసుకోవాలి. జ్యేష్ఠతాతిం బరీషదం ఒకటి. జ్యేష్ఠతాతిం అనేది బరీషదానికి విశేషణం. జ్యేష్ఠతాతిం బరీషదం అంటే అత్యంత ప్రశంసనీయమైనటువంటి హృదయాకాశములో స్థిరం చేసుకోవడం అర్థం. హృదయాకాశంలో స్థిరమైనటువంటిది. బరిహి సదనం, సదా అంటే ఉన్నటువంటి స్థిరమైనటువంటి. మన హృదయాకాశం ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రశంసనీయమైనటువంటిది మన హృదయంలో స్థిరంగా ఉన్నది ఏమిటి? యోగ విద్య ఉండాలండి. అది ఎటువంటిది అంటే సర్విధం. ఈ 3 పదాలు పక్క పక్కన కలుపుకోవాలి. జ్యేష్ఠతాతిం బరీషదం సర్విధం, సుఖలాభాన్ని ఇచ్చేది. అలాగే ప్రతీచీనం, అవిద్యాది దోషాలకు విరోధంగా అంటే అవిద్య దోషాలను దూరం చేసేది. అంటే అంటే ఇక్కడ యోగ విద్య యొక్క వర్ణన ఇదంతా. యోగ విద్యలో ఎటువంటి ఉందో దాని మహిమ ఏమిటో చెప్పడం జరుగుతుంది. అటువంటిది యోగ విద్య, యోగ బలం. ఆశం జయంతం, వెంటనే శీఘ్రంగా సిద్ధింపజేసేది. ఆశం జయంతం, ఉత్కర్షణ అంటే ఉత్కృష్ణ అభివృద్ధిని, ఉత్కర్షను కలిగించేది, చేర్చేది. అటువంటి ధునిం, ఇంద్రియాలను కంపింపజేసేది. అటువంటిది ఏది? అది వృజనం, యోగబలం. యోగబలమును ఇక్కడికి వస్తుంది. యోగబలమును దోహసే, పరిపూర్ణం చేసుకోండి, నింపుకోండి అని అర్థం. యోగం యొక్క వర్ణన ఇది, యోగ విద్య వర్ణన ఇంత గొప్పది కాబట్టి దాన్ని మీరు ఆ వృజనం యోగ బలమును దోహసే, పరిపూర్ణం చేసుకోండి, నింపుకోండి. అటువంటి తం శుక్రప, అటువంటి యోగ బలానికి మీరు యోగ వీరులు, యోగం రక్షించేవారు. ఎవరు? యోగులు. తం శుక్రప దేవా, అటువంటి యోగ బలంతో మీరు యోగ బలం యొక్క ప్రకాశంలో ప్రకాశితమయ్యేవారు అటువంటి యోగులు. అంటే వాక్యాలుగా మార్చుకుంటే అర్థం వస్తుంది. ఒక్కొక్క శబ్దం అంటే అర్థం అనిపించదు, వాక్యంగా మార్చుకుంటే అర్థం వస్తుంది. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ప్రణయస్వన అంటే గురుజీ? ప్రణయస్వన ఎక్కడ ఉంది? ప్రణయ ఎక్కడ? మంత్రం ఉందా? ప్రణయస్వన కదా, ప్రణయంతం. ప్రణయంతది బావుగా చేర్చుగాక. నయంతు, నయనం కదా, నయనం నేత, నాయకుడు, నీ ప్రాపణ చేర్పించేది, కలిగించేది అర్థం. ప్రకృష్టంగా, మంచిగా, నయంతు చేర్చుగాక, ప్రణయంతు శబ్దం. ఏముంది మీ పుస్తకంలో? ప్రయంత్ స్వా ఉందా? ప్రణయంతు అనాధృష్ట అసి అవుతుంది. ప్రణయంతు అనాధృష్ట అసి చివరి శబ్దాలు. తప్పుంటే మార్చుకోండి. ప్రణయంతు అవుతుంది విడదీస్తే. ప్రణయంతు అనాధృష్ట అసి. అనాధృష్ట అంటే దృఢమైన వీరత. అసి అంటే అవుగాక. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఏమి గ్రహించినారు? షండులైనారా, పాషండులైనారా? ఈ పదం విని ఉంటారు. పాషండం, పాఖండం అంటారు చూడండి. మాసిదాని సరస్వతి మాటికి అంటారు. పాషండులు, షండులు కావాలి, పాషండులు కాకూడదు, పాఖండులు కాకూడదు. పాఖండులు ఎవరంటారు? పాఖండ మతం, పౌరాణిక మతాన్ని పాఖండ మతం అంటారు. అంధవిశ్వాసాలతో ఉన్నటువంటి దాన్ని పాఖండం అంటారు. షండులు అవుతారా, పాషండులు అవుతారా? చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. నేను సెండు మౌతం గురుజీ, సెండు మౌతం. అంటే గురుజీ, ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, యోగి భవ అంటే యోగ వీరులు కండి అని ఈ మంత్రం మనకి ఉపదేశం చేస్తుందండి.
యోగ వీర్యం అవసరం యోగికి. అంటే యోగ బలము విశేషంగా పెంచుకోవాలి అనేటువంటిది తెలిసింది గురించి. సమధమాది సాధనలను పాలించి మనసును ఇంద్రియాలని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా యమ నియమాది అంగములను అంటే అష్టాంగ యోగాంగములను క్రమ పద్ధతిలో అభ్యాసం చేసినటువంటి వారికి ఆయనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని ఆత్మజ్ఞానం పొందుతాడు అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ఉపదేశించింది. అదేవిధంగా గురించి అవిద్య అనేటువంటి చీకటి సముద్రమును విధ్వంసం చేసి యోగ విద్య యోగులను అది సుఖపెడుతుంది. సుఖం పొందాలంటే మనలో ఉన్న అజ్ఞానము అవిద్య పోగొట్టుకోవాలి. అది యోగం ద్వారానే యోగాభ్యాస ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది అని తెలిసింది. అదేవిధంగా మనసు శాంతిస్తుంది. ఈ యోగాభ్యాసం చేసిన వారికి తత్వజ్ఞానం బోధపడుతుంది, వివేక జ్ఞానం కలుగుతుంది, పదార్థ జ్ఞానం తెలుస్తుంది, మంచి చెడుల విచక్షణ తెలుస్తుంది, చివరకు మోక్ష సుఖం పొందుతాము అని నాకు అర్థమైంది గురించి. మేమంతా యోగి భావం అంటే యోగ వీరులు కండి. నా సంకల్పం ఏమిటంటే నేను యోగ వీరులు కావడానికి, యోగ బలం పెంచుకోవడానికి నిరంతరము ప్రసాదం చేస్తానని దృఢ సంకల్పం చేసుకుంటున్నాను గురించి. ఓం. పదాలు గుర్తుంచుకోండి. ఉపయామ గృహీత ఒకటి, షండ, ఈ పదాలు గుర్తుంచుకోండి. శుక్రప, ఇవన్నీ కూడా యోగి యొక్క పేర్లే. ఉపయామ గృహీత సంబోధనలో చెప్పడం జరిగింది మహర్షి. హే యోగిన్ త్వం ఉపయామ గృహీతాసి, షండోసి, అపమృష్టాసి, అపమృష్టులు కావాలి. శుభం. ఇంకెవరైనా యోగ వీరులు ఉన్నారా? యోగ వీరులు శుక్రప నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఈ యోగాంశంలను ఈ శౌచాది నియమముల ద్వారా మనం ఎప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న అవిద్యాది క్లేశాలను దూరం చేసుకుంటాము, అప్పుడు మనం యోగ బలాన్ని, ఈ అవిద్య అనే చీకటి సముద్రాన్ని మనం విధ్వంసం చేయాలన్నమాట. ఆ విధ్వంసం చేసినప్పుడే అప్పుడే యోగ బలం, యోగ విద్య వృద్ధి అవుతుంది. అలాంటి యోగులకి సుఖాన్ని ఇస్తుంది. ఆ యోగ బలమే నేను సంపాదించుకుంటాను. ఆ యోగ బలం ద్వారా మోక్షాన్ని ప్రాప్తింపజేసుకుంటానని నా సంకల్పం గురుజీ. యోగ కావాలి, స్టెండలం కావాలి అని నేను సంకల్పం చేసుకుంటున్నాను. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, సముద్రంలో ఉండేటువంటి కలుషితాన్ని పోగొట్టడమా సముద్ర విధ్వంసం అంటే? సముద్రం కాదు, అవిద్య అనే సముద్రం. అవిద్యను సముద్రంగా పోసం. అవిద్య అనే అంధకారం, అవిద్య అంధకార సముద్రం, అంధకార సాగరం. అవిద్య అంధకారం, అవిద్య అని చీకటి కాదు, అవిద్య చీకటి అంధకారం అనేది సాగరం అంటున్నారు. అవిద్య అధ్వాంత అవగం. అంధకార సాగరాన్ని, అంధకార సాగరాన్ని విధ్వంసం చేసేది యోగ విద్య. అంటే విధ్వంసం అంటే కంప్లీట్ గా పోగొట్టడం అని కదా గురూజీ? పోతే నాశనం, కూల్చేయడమే. కూల్చేయడం ధ్వంసం అంటే సముద్రం విశేషంగా ధ్వంసం చేయడం, విధ్వంసం. అంటే అది అవుతుందా గురుజీ? సముద్రం అనేది చాలా పెద్దది కదా. అంటే అమ్మా సముద్రం కాదు, అవిద్యను. అవిద్య అనే అంధకార సముద్రం, అంధకార సాగరం కాదు. అవిద్య అనే అంధకారం. అవిద్య అంధకారంతో పోల్చినారు. అంధకారం ఎటువంటిది అంటే ఎంత అంటే సాగరం అంత ఉంది అవిద్య. మన అవిద్య ఎంత ఉంటుంది? అనేక జన్మజన్మలో ఉన్నటువంటి అవిద్య కుసంస్కారాలు ఉంటాయి. ఎంత ఉంటుంది? కొందరు హిమాలయ పర్వతాల కంటే ఎక్కువ, హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి కదా, అంతకంటే ఎక్కువ, అంత పెద్ద రాసులు ఉన్నాయట. అవిద్య రాసులు, అజ్ఞాన రాసులు, కుసంస్కారాలు. ఇక్కడ సముద్రంతో పోల్చినారు. అవిద్య ఎంత ఉంది? అవిద్యని అంధకారం చీకటి ఎంత అంటే సాగరం అంతా. అవిద్య అనే అంధకార సాగరం.
అంటే అవిద్యను దూరం చేసుకో, అంటే పూర్తి అవిద్యను ఏమాత్రం లేకుండా చేసుకోవాలి, విద్యను పొందాలి. అంటే అవిద్య అంటే మోక్షం శౌచాది లభించదు కదా అమ్మా. శౌచాది విషయం శౌచాది శమధమాలతోటి ఇవన్నీ తీసేసుకోవచ్చు. మన మన భాష మనకు తెలిసింది ఒకటే, యమ నియమాలు ఉన్నాయి కదా అష్టాంగ యోగ, దాని ద్వారానే సాధ్యమని అర్థం. ఇక్కడ శమధమాలు మరి కొద్దిగా తీసుకున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ శమధమాలు మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాయి? యమ నియమాలే మళ్ళీ. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి ఈ అష్టాంగ యోగం ద్వారానే ఆ విద్య పూర్తిగా దూరం అవుతుంది. పూర్తిగా దూరం అయినప్పుడే సమాధి అంటే సమాధి స్థిరమవుతుంది. అప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఏమిటి, ప్రపంచ రహస్యం ఏమిటి, జగత్తు మూలం ఏమిటి, ఈ శరీరం ఏమిటి, ఈ ఆత్మ ఏమిటి, అంటే నేనేమిటి, పరమాత్మ ఏమిటి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అంటే అవిద్య పోయినప్పుడే, విధ్వంసం అయినప్పుడే. అది ఎలా పోతుంది? యోగ బలంతో. అవిద్య ధ్వాంత ఔఘ విధ్వంసిని యోగ విద్య అన్నారు మహర్షి భావార్థంలో. అవిద్య ధ్వాంత, ధ్వాంత అంటే చీకటి, ఔఘం సాగరం సముద్రం. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ఓం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో అంటే పూర్వ ఋషులు యోగులు ఏ విధంగానైతే యమ నియమాదులు పాటించి యోగ బలాన్ని పెంచుకొని పరమాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసుకున్నారో ఆ విధంగానే ఎవరైతే ఆ యోగ బలాన్ని పెంచుకొని వీరత్వాన్ని రక్షించుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వీర్య బలాన్ని యోగ బలాన్ని పెంచుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందొచ్చు, లేకుంటే పొందలేము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను గురుజీ. ఆ విధంగానే ప్రతి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ విధంగా నేను కూడా యోగ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను గురుజీ. ఓం. మంచి సంకల్పం, శుభ సంకల్పం. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఒక సూచన, ఇక్కడ ఓం గురుకుల ఆశ్రమం మూలస్తంభం అంజయ్య గారు కొందరికి పరిచయమే ఈ పేరు. వారి అబ్బాయి గారు చనిపోయారు మొన్న ఉదయం. నిన్న శవాన్ని తీసుకొచ్చారు. వారు తిరుపతిలో ఉండేవారు, తిరుపతిలో చనిపోయారు. నిన్న తీసుకొస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఇది ఒక సూచన. అంత్యక్రియలు రేపు ఉంటాయి అని చెప్పినారు అంజయ్ గారు. మన ఆశ్రమానికి నిజానికి మూలస్తంభం వారు. ఇది వారి ఆత్మకు శాంతించాలి అంటే ఆత్మశాంతి కొరకు. వారి ఆత్మశాంతి అనేది మనం చేయలేం, కానీ మంచి గతి, సుగతి, సద్గతి పొందాలని చెప్పేసి ఈ ఆత్మ నివేదన తర్వాత చివరిలో మౌనం పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మానసికంగా మీరందరూ కూడా సంతాపం వ్యక్తం చేయండి. అబ్బాయి పేరు సాగర్ స్వామి, మొత్తం పేరు సాగర్ స్వామి, అంజయ్ గారి అబ్బాయి. మొన్న 3 మాసాల క్రితం ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు. ఈ అబ్బాయి చనిపోయిన అబ్బాయికి 4 మాసాలైంది, చిన్నపిల్లవాడు. ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? మరొక సూచన అందరికీ ఏంటంటే, ఈ మధ్య అరట్టే అని చెప్పేసి ఒక యాప్ వచ్చింది. అందరూ ప్రయత్నం చేయండి. అది మా స్వదేశ్ యాప్, అది వాట్సాప్ లాగా. ఇది ఒక సూచన. శుభం. ఆత్మ నివేదన ప్రయత్నం చేయండి. ఓం నమస్తే గురుజీ, నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చెప్పండి. నేను మాట్లాడండి. భగవంతుడు ఉన్నారు, ఇంకెవరు లేరు. భగవంతుడికి నివేదన అదే దృష్టి పెట్టుకొని చెప్పండి. లోపల దిగి
అలాగే. ఎవరిని సంబోధించకండి. ఉమ్. కేవలం భగవంతుని సంబోధిస్తూ భగవంతుని చెప్పండి. మీరు మీ విషయం చెప్పుకోవాలి. అంటే మీ వేదన, ఆత్మ నివేదన అంటే మీ వేదన. నా పేరు రాయపురెడ్డి కృష్ణారావు, చిబ్బిపల ఆర్య సమాజం. ఓం సర్వేభ్యో గురువేభ్యో నమో నమః. పరంపిత పరమాత్మకు శతకోటి నమస్కారములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పరంపిత పరమాత్మ సర్వాధార, సర్వవ్యాపక, సర్వేశ్వర, జగత్పిత, జగనియామక, సృష్టికర్త తండ్రి. మీ ఎంతో దయామయుడి తండ్రి. వేద మంత్రముల ద్వారా మాకు అనేకమైనటువంటి విషయాలను, అనేకమైన రహస్యాలను యోగ గురువుల ద్వారా మాకు అందిస్తున్నారు. ఉత్తమోత్తమైనటువంటి మానవ జన్మను ఇచ్చి అది సఫలం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని మాకు వేదముల ద్వారా మాకు ప్రసాదిస్తున్నారు. నాలో అవిద్యాది దోషాలు నేను ఎంత నేర్చుకుంటున్నా, ఎంత సాధన చేస్తున్నా అప్పుడప్పుడు అవి తెలిపిస్తున్నాయి. అంటే నా శక్తి, నా బలం సాగుతూ లేదు. ఇంకా ఇంకా నేను ప్రసాదించే ప్రయత్నం చేసి యోగాభ్యాసం చేసి యోగిని కావడానికి నేను నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాను. మన పౌర ఋషులు ఏ విధంగానైతే వారు యమునిమ యోగాభ్యాసాలు చేసి పరిశుద్ధమైనటువంటి మనసు, పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మతో వారు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఏ విధంగానైతే వాళ్ళు పరిశుద్ధులై యోగ బలాన్ని పెంచుకున్నారు, ఆ రహస్యాన్ని మాకు ఈ మంత్రం ద్వారా ప్రబోధం చేస్తారు గురించి స్వామీజీ. మేము ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి వారి మార్గం, విశ్వ మార్గం, సరళ మార్గం, యోగ మార్గం, ఇదే సరైన మనో ఇంద్రియాలను అదుపాటును పెట్టుకోవడానికి నిరంతరం కూడా యోగ సాధన చేస్తాను. యోగ వీర్యత్వాన్ని కాపాడుకుంటాను. యోగ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి నిరంతరము సాధన చేస్తాను తండ్రి. చంద్రుని అవుతాను. శమ దమాది గుణములను నింపుకొని యోగి అయి నీ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి కావాల్సినటువంటి యోగ్యతని నేను సంపాదించుకోవడానికి నిరంతరం కూడా నా కృషి చేసుకుంటాను. యోగ బలం పెంచుకుంటాను. యోగ బలం పెంచుకోవాలి. ఈ మంత్రం నాకు ఉపదేశించింది యోగ బలం పెంచుకుంది. యోగుల కండి, యోగి భవ, యోగ వీరుల కంటే అని నాకు ఉపదేశం చేసింది. ఆ మార్గంలోనే ఆ విధంగా యోగ వీరుని కావడానికి నిరంతరం కూడా కృషి చేస్తాను. అప్రమిష్ట అనేక విధాలుగా నాలో ఉన్నటువంటి ఈ అజ్ఞానాది దోషాలను, అవిద్యాది అంధకార సముద్రాన్ని విధ్వంసం చేసుకుని మీ వైపు రావడానికి నిరంతరం కూడా నేను కృషి చేస్తాను, అభ్యాసం చేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని చేరుకోవడానికే, మీ దగ్గర ఉన్న మీ సన్నిధి చేరుకోవడానికే, మోక్షసుఖాన్ని పొందటానికే ఇవన్నీ కూడా మాకు సహకరిస్తాయి. ఆత్మ శుద్ధం కానంత, యోగి కానంత వరకు, ఆత్మ శుద్ధం కానంత వరకు, మనో ఇంద్రియాలు స్వాధీనం కానంత వరకు మీ సన్నిధి మాకు లభించదని తెలుసుకున్నాను. పరమాత్మ ఆ విధముగా ఆ మార్గములోని ఆ విధంగానే నేను ప్రయత్నం చేసి పూర్ణమైనటువంటి సాధన చేసి నాలో ఉన్న యోగ బలాన్ని పెంచుకొని యోగ వీర్యత్వాన్ని కాపాడుకొని
మిమ్మల్ని చేయు నిరంతరము సాధన చేస్తానని నేను సంకల్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఓ ఓ ఓ ఓం నమస్తే శుభం. గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి ఓం. అందరూ. ఎవరు? నేను రుక్మిణి. అవిద్య అనే అమ్మ అమ్మ ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన అయిన తర్వాత మాట్లాడకూడదు. తర్వాత ఆత్మ నివేదన అయిపోయిందమ్మా. కళ్ళు మూసుకోండి అందరూ. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. పూర్తిగా నింపి పూర్తిగా కాల్చేయండి. ఓంకారం. ప్రతి ఆత్మ కోరేది ఒకటే, స్థిరం 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 స్థిరం. శాంతి శాంతి శాంతి. ఆత్మశాంతి కొరకే. కేవలం మనశ్శాంతి కూడా ఆత్మశాంతి కొరకే. ముందు మనసును శాంతింప చేసుకోవడం అవసరం. శం డ. శం కావాలి, సుఖం కావాలి, శం కావాలి, శాంతి కావాలి, శం కావాలి. సువ్యవస్థితంగా ఉండాలి. శం స్థిరం. ఏది ఎలా ఉందో, ఎలా ఉంటే అనుకూలంగా ఉంటుందో అలా ఉండడమే శం, శాంతి. అదే సుఖం. స్వస్థితిలో, తన స్థితిలో తాను ఉండడమే స్వస్థత, స్వస్థితి. దాన్ని స్వాస్థ్యం అన్నారు. అదే ఆరోగ్యం. స్వస్థితిలో లేకపోవడమే రోగం, అస్వస్థత. అందుకే షండులు కావాలి. శం కావాలి, శాంతి కావాలి, స్థిరం కావాలి. ఆత్మస్థిరం. ఆత్మస్థిరం కావడం కొరకే ప్రయత్నం. అనేక జన్మలలో చేస్తున్న ప్రయత్నం, పురుషార్థం స్థిరత్వం కొరకే, శాంతి కొరకే. శాంతిని పొందే మార్గం యోగ మార్గం. దీని కొరకు బలం కావాలి, వీర్యం కావాలి. యోగ వీర్యం పొందాలి. యోగ వీరుడు కావాలంటే శుద్ధి చేసుకోవాలి, మార్జనం చేయాలి. జీవితం ఏ విధంగా ఊడుస్తామో తుడుస్తామో ఆ విధంగా శుద్ధి చేసుకోవాలి. అపమృష్ట దోషాలను ఊడ్చివేయాలి. శుద్ధి అవసరం. ఆత్మలో ఉండే అశుద్ధి, అవిద్య అనే అంధకారం, దాన్ని ఏమాత్రం లేకుండా చేసుకోవడమే, విధ్వంసం చేసుకోవడం అవసరం. దానికి సాధనం యోగ సాధనయే. యోగ బలముతోనే అవిద్య అనే దానికి ఉపయామగ్రహీత యమ నియమాదులను అనుష్ఠానం చేయడమే. హే పిత, ఈ యోగ మార్గములో నిన్ను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఇన్ని చేసినప్పుడు కూడా ఇంకా ఇందులో ఉత్కర్ష, ఉన్నతి కలగడం లేదు ప్రభు. దోషాలు ఏమిటో తెలియడం లేదు ప్రభు. ఇతరుల దోషాలను చూస్తున్నాను కానీ నాలో ఉన్న దోషాలను నేను చూసుకోవడం లేదు. నా లోపాలను
నేను చూసుకోవడం లేదు ప్రభు. నాలో ఉన్న దోషాలను, లోపాలను, అశుద్ధిని దూరం చేసుకోవడానికి నీ అనుగ్రహంతోనే సాధ్యం. అది నీ అనుగ్రహం లేకుండా, నీ సహాయ సహకారాలు లేకుండా సాధించలేను ప్రభు. నిజమైన సుఖాన్ని పొందాలంటే ముందు అశుద్ధిని దూరం చేసుకోవడం అవసరం ఉంటుందని తెలుస్తుంది. నీ వాణి ద్వారా, వేదవాణి ద్వారా ఋషులు, మహర్షులు, ప్రాచీన యోగులు, సాధకులు, మునులు వారిని గమనిస్తే వారి జీవన విధానాన్ని తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది. వారు ఏ విధంగా సాధన చేసినారో, తపస్సు చేసినారో ఆ మార్గంలోనే ఇది సాధ్యమవుతుందని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇప్పుడు ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క విధానాన్ని పాటించడానికి సిద్ధమవుతున్నాం. ఋషి జీవనం, ముని జీవనం, యోగి జీవనం, ఆ విధానం ఏమిటో దర్శనాల ద్వారా, ఉపనిషత్తుల ద్వారా, వేదాది శాస్త్రాల ద్వారా అర్థమవుతుంది ప్రభు. మార్గం దొరికింది. ఇక సాధనాలను సమకూర్చుకుంటున్నాం ప్రయాణం చేయడానికి. వీరులమై, శూరులమై నేను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. శక్తిని పెంచుకుంటున్నాం, బలాన్ని పుంజుకుంటున్నాం. యోగ బలాన్ని, యోగ వీర్యాన్ని, యోగ శక్తిని నీలో ఉండడానికి, నీతో ఉండడానికి, నీ సన్నిధిలో ఉండి స్థిరమవ్వడానికి, శాంతిని పొందడానికి. ఇంతవరకు లక్ష్యం తెలియదు. లక్ష్యం తెలిసిన సాధనలు లేక, పురుషార్థం చేయక ఆగిపోయినాం. ఉన్న శక్తితో, ఉన్న సమయాన్ని, ఉన్న జీవితాన్ని గమ్యం చేరుకోవడం కొరకు, లక్ష్యాన్ని పొందడం కొరకు, నీ వద్ద ఉండడానికి, నీ ఒడిలో ఉండడానికి మెల్లిమెల్లిగా, బుద్ధిపూర్వకముగా, విద్యాపూర్వకముగా యమనియమాదులను పాటించి నేనేమిటో, ఈ శరీరం ఏమిటో, ఈ వాహనాలు ఏమిటో, ఈ సాధనాలు ఏమిటో, ఈ ప్రపంచం ఏమిటో తెలుసుకొని ఏది నశ్వరమో, ఏది శాశ్వతమో అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఈ శరీరం ఉండదని తెలుస్తుంది. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఏ భవనాలు, ఏ వాహనాలు, ఏ సాధనాలు, ఏ సుఖ సాధనాలు ఎవరు ఉండరని అని అర్థమవుతుంది. ఎవరు ఉండరు, ఏది ఉండదు, అన్ని పాతబడిపోతున్నాయి, పాత భవనాలు అవుతున్నాయి, పాత గోడలే పగుళ్ళు వస్తున్నాయి, పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ శరీరం కూడా శీర్ణం అయిపోతుంది, ఆయువు తగ్గిపోతుంది, వయసు పెరిగిపోతుంది, శరీరం సహకరించకుండా పోతుంది, ఇంద్రియాలు పనిచేయడం లేదు. దాని అర్థం ఇది కాదు, ఈ ఇల్లు కాదు, ఇది శాశ్వతం కాదు, ఈ ఇల్లు, ఈ ఒళ్ళు, ఈ దేహం ఏవి కూడా ఉండవు, మిగలవు అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. అందుకే నాలో ఉన్నటువంటి అవిద్య అనే చెత్తను దూరం చేసుకోవడానికి చీపుర్లు కావాలి ప్రభు. ఆ చీపుర్లను కూడా ఇచ్చేసినావు. ఇక ఊడ్చుకోవడం, తుడుచుకోవడమే, బూజు దులుపుకోవడమే. మా మస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి బూజును దులుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా భావాలు ఉన్నటువంటి దుమ్మును దులుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం, మెల్లిమెల్లిగా శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం. కాంతి రేఖలు కనిపిస్తున్నాయి. చిమ్మ చీకట్లో కాంతి రేఖ కనిపిస్తుంది. ఆశ గురించింది ప్రభు. తప్పకుండా నేను చేరుకుంటాం.
ఈ జన్మలోనే ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే అర్థం చేసుకుంటాం, ఆచరిస్తాం, నిన్ను చేరుకుంటాం, తప్పకుండా చేరుకుంటాం ప్రభు. ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాం, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ప్రారంభిస్తున్నాం. ప్రతి క్షణం నీ ధ్యాసే, నీ ధ్యానమే, దాని కొరకే సంకల్పం. మా ఈ సంకల్పం తప్పకుండా సిద్ధించాలి ప్రభు. తమరి అనుగ్రహంతోనే సిద్ధిస్తుంది, తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఇక ఏ నిరాశ లేదు, ఏ భయం లేదు. పూర్ణ విశ్వాసంతో పరిపూర్ణ ఆనందాన్ని పొందడానికి వస్తున్నాం ప్రభు, స్థిరం అవ్వడానికి. నన్ను నేను శాంతింపజేసుకుంటున్నాను ప్రభు. ఆత్మశాంతి ముఖ్యం. యోగ శక్తిని పెంచుకుంటున్నాను, యోగ వీర్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాను ప్రభు. తప్పకుండా సాధిస్తాం, తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఓం ఓం ఓం. హే పితా, నీకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్యదండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, యోగ వీరులారా, శూరులారా, వీరత్వాన్ని పెంచుకోండి, శక్తిని పుంజుకోండి, యోగ సాధనకు సిద్ధం కండి. తప్పదు. ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఏ జన్మలోనైనా సాధన తప్పదు, శుద్ధి చేసుకోవడం తప్పదు, సుఖాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయక తప్పదు. అసలైన సుఖం, నిజమైన సుఖం పరమాత్మ ఒడిలోనే లభిస్తుంది. అమ్మ ఒడిలోనే ఉన్నప్పుడే సురక్షితం, అమ్మ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే సురక్షితం. సుఖమే సుఖం. హిరణ్య గర్భుడు పరంపిత పరమాత్మ, ఆ హిరణ్య గర్భంలో ఉండడమే శాంతి, సౌఖ్యం, స్థిరం, పరమానందం. ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుమ, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం 3 సార్లు గట్టి సంకల్పంతో. నేను యోగ వీరుణ్ణి కావాలి, శూరుని కావాలి, యోగ శక్తిని, యోగ బలాన్ని పెంచుకోవాలి, అశుద్ధిని, అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకోవాలనే సంకల్పంతో ఓంకారం 3 సార్లు. ఊపిరి తీసుకోండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఇప్పుడు అంజయ్ గారి అబ్బాయి సాగర్ ఆత్మ సద్గతి కొరకు మన సంతాపం, ప్రగాఢ సానుభూతి, వారి కుటుంబానికి ఆ విషాదాన్ని తట్టుకునే శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుతూ మౌనం పాటించండి. అంజయ్య గారి కొడుకు చనిపోయినట్టు ఓ నిజామాబాద్